ملک میں اس وقت ایک آئینی بحران برپا کر دیا گیا ہے۔ عمران خان کی ایما پر ڈپٹی اسپیکر نے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے ایک غیر آئینی رولنگ دی۔ انتہائی حساس مسئلے پر یک طرفہ ایک بیان کے نتیجے میں کوئی بحث اس پر نہیں کی گئی، اپوزیشن کی رائے نہیں لی گئی، اور پھر ظلم بالائے ظلم کہ عمران خان نے قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا، صدر نے بھی نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اسمبلی کو تحلیل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ اور اس طریقے سے اس وقت پوری قوم کو ایک بحران میں یرغمال بنا دیا گیا ہے، اور سپریم کورٹ سے ہمارا یہ استدعا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اراکین اسمبلی کو عدم اعتماد کا ووٹ استعمال کرنے کا حق دیا جائے، انہیں نیا وزیر اعظم چننے کا حق دیا جائے، اپوزیشن کی اکثریت بلکہ پارلیمنٹ کی اکثریت یہ رائے رکھتی ہے کہ 2018 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی، جو حکومت وجود میں آئی اس کے نتیجے میں وہ دھاندلی کے نتیجے میں تھی، لہذا انتخابی اصلاحات کیے جائیں اور پھر ملک میں انتخابات ہوں تاکہ دھاندلی کا راستہ روکا جائے۔ یہ سارا غیر آئینی کھیل اسی بنیاد پر کھیلا گیا کہ ایک دھاندلی سے اقتدار میں آئے اور دوسری دھاندلی سے دوبارہ اقتدار میں آنے کا راستہ کھولا جائے۔ عمران خان نے محض مفروضے کی بنیاد پر اور بدنیتی کی بنیاد پر ڈپٹی اسپیکر کے غیر آئینی رولنگ کو بنیاد بنا کر قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی سفارش دی۔ ایک طرف بڑا بااصول بنتا ہے، ایک طرف وزیر اعظم کے تمام وسائل کو استعمال کر رہا ہے۔ یہ ساری ملی بھگت ہے، ایک کنبے کی طرح۔ آج صدر مملکت ہو، وزیر اعظم ہو، اسپیکر ہو، ڈپٹی اسپیکر ہو، ایک دوسرے کو سہارا دے رہے ہیں۔ یہ کھیل ناقابل برداشت ہے اور کسی طریقے سے بھی ہم اس کھیل کو ملک میں نہیں چلنے دیں گے۔ ہم نے ایک نااہل اور ناجائز حکمران کو اس طرح اوندھے منہ زمین پر پٹخ دیا ہے کہ آج وہ ایک طویل مدت تک اپنے چہرے کے گرد کو جھاڑتا رہے گا۔ ہم نے اس کو اس طرح گھائل کر دیا ہے کہ ایک لمبے عرصے تک اپنے زخم سے رستے ہوئے پیپ کو چاٹتا رہے گا۔ کس بنیاد پر وہ ہیرو بننے کی کوشش کرتا ہے؟ آؤ بات کریں کارکردگی کی بنیاد پر۔ ایک بار پھر خط کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہو۔ وہ خط
کہ جس کے اوپر سیکورٹی کمیٹی کہہ چکی ہے کہ اس پہ بیرونی سازش کا کوئی اثرات نظر نہیں آ رہے، اور آج ببانگ دہل وہ سیکورٹی کمیٹی کے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نمائندگان کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ میری طرف سے مطمئن ہو گئے تھے. لہذا جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نمائندگان تھے سیکورٹی کے، وہ وضاحت کرے اس بات کی، اپنی پوزیشن واضح کرے. یہ کافی نہیں ہے کہ وہ بیان دیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں، ہم غیر جانبداری مان لیں گے، لیکن 3 سال تک کس نے جانبدار بن کر ایک ناجائز حکومت کو سہارا دیا؟ اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکے گا. ہم عدالت کا احترام کرتے ہیں، انہوں نے سو موٹو لیا ہے، اچھی بات ہے، لیکن اتنا تو یاد دلانے کا مجھے بھی حق ہے کہ 25 جولائی 2018 کے الیکشن کو یہاں تمام سیاسی جماعتوں نے 27 جولائی کو مسترد کر دیا، اور سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کے آفس کے سامنے تمام جماعتوں کا بڑا مظاہرہ ہوا. اس وقت چاہیے تھا سو موٹو کرتے، اس وقت چاہیے تھا کہ ملک پھر بعد میں جس بحران کا شکار ہوا، معاشی انحطاط کا شکار ہوا، بھوک اور افلاس کا شکار ہوا، اور ہم نے بھیک مانگا تو بھیک بھی دنیا نے ہمیں دینے سے انکار کر دیا، قرض بھی دینے سے انکار کر دیا، مہنگائی نے ملک کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے، غریب آدمی کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے. کم از کم اس بحران سے تو قوم نہ گزرتی، ملک اتنا تو نہ گرتا. آج وہ پھر ایک خط کا سہارا لے کر ہیرو بننے کی کوشش کرتا ہے. بتا دینا چاہتا ہوں عمران خان، اس خط کے ذریعے تم ہیرو نہیں بن سکتے، تم زیرو ہو چکے ہو. تم نے ملک کو زیرو کیا، ملک کی معیشت کو زیرو کیا، خود زیرو ہوئے، اور دوبارہ اب تمہارے اندر کھڑے ہونے کی کوئی صلاحیت نہیں. اب آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ سرکاری وسائل استعمال کر سکے، آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ اپنے آپ کو وزیر اعظم کہہ سکو. بلکہ صدر مملکت کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا موڈ اور عوام کے نمائندگان کا موڈ آپ کے مواخذے کا بھی ہے. آپ بھی اسی رجیم کا حصہ ہے. رجیم ناجائز اور جبر کی بنیاد پر تسلط کا نام ہے، ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے. اگر ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو کالعدم قرار نہیں دیا جا سکتا تو اس پہلو کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ پاکستان کی اپوزیشن کی اعلیٰ قیادت اور قومی اسمبلی کے 199 اراکین اس کی ملکی وفاداری مشکوک ہو جاتی ہے. اگر ہم نے پاکستان سے وفاداری کا حلف اٹھایا ہے، ہم اس وفاداری پر قائم ہیں، لیکن تم نے خط کو جس غلط انداز کے ساتھ پیش کیا، سیکورٹی کمیٹی کے راز کو جس طرح افشا کیا، تم نے حلف سے غداری کی ہے. لہذا اس حوالے سے ہمارے اداروں کو سوچنا ہوگا کہ کیا پاکستان اس طرح کے مفروضوں پر مبنی الزامات اور پاکستان کی وفادار قیادت کو غداری کی طرف دھکیلنے کے نتائج کیا ہوں گے، ملک کس طرف جائے گا. پھر الیکشن چاہتے ہو، ہمیں کہتے ہو آؤ الیکشن کی طرف. الیکشن کے لیے 3.5 سال ہم سڑکوں پہ رہے ہیں. تم میں ہمت ہے، تم میں جرت ہے، قومی اسمبلی کے اندر عدم اعتماد کی تحریک کا سامنا کرو. سوال گندم جواب چنا، ایجنڈے پر ہے عدم اعتماد اور اس کو پروروگ کر رہے ہو ایک مفروضے کی بنیاد پر، قرارداد کی بنیاد پر. یہ کھیل نہیں چلیں گے. ہم اس کا مقابلہ کریں گے، اور ہم نے تمہیں 3.5 سال میں بتا دیا کہ ہم مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ جو تم لوگ کبھی کبھی سڑکوں پہ بلاتے ہو نا اپنے یوتھیوں کو، ان کو
चूहे के बिलों में भी जगह नहीं मिलेगी। पब्लिक हम हैं, अवाम हम हैं, तुम तो धोखा हो, तुम तो शराब हो। तुम्हारी हैसियत तो आज सामने आ गई है तुम्हारी कारकर्दगी की बुनियाद पर। खत के पीछे छुपने की कोशिश मत करो, बताओ तुम्हारी कारकर्दगी क्या है। तुमने मुल्क की मईशत का क्या किया, तुमने गरीब का क्या किया। जो वालिदैन अपने बच्चों के तालीम का फीस नहीं अदा कर सकते उसका क्या बना। जो माँ बाप अपने बच्चों का इलाज नहीं करवा सकते उसकी जेब की ताकत तुमने खत्म कर दी। जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए बाजार से राशन खरीदने के काबिल नहीं रहे, ये कारकर्दगी दिखाओ, इस पे बात करो। दोबारा पब्लिक के सामने जामना, लोगों को मुंह दिखाना बहुत बड़ी जरूरत की बात है। किस मुंह से कौम के सामने जाओगे? काबा किस मुंह से जाओगे गालिब? शर्म तुमको मगर नहीं आती। हम चाहते हैं इलेक्शन हो, लेकिन इंतखाबात के लिए असास मुल्क का आईन होगा। आईन मजरू हो चुका है, आईन के वर्के फाड़े गए, आईन की तौहीन की गई है। हम यही चाहते हैं, पहले आईन की इज्जत बहाल हो, फिर उसी आईन की रोशनी में इस्लाहात हों, ताकि शफाफ और साफ इलेक्शन की जमानत मिल सके। इस तरह इलेक्शन में जाना गदले माहौल में, इसका तो माना यह है कि एक गदले पानी से निकले और दूसरे गदले पानी में उतरे। तो ये आज की मेरी गुजारिश है। हम बिल्कुल भी नरम रवैया इख्तियार नहीं कर सकते। हमने 3 साल जद्दोजहद की है, 3.5 साल तक हम रोडों पे रहे हैं, 14 मिलियन मार्च किए हैं। पीडीएम के ज़रिए एहतमाम पाकिस्तान के अवाम अपनी राय दे चुकी है। सड़कों पर अगर अवाम की राय है तो वो सामने आ चुकी है। फौज के इदारे भी उसका एहतराम करेंगे, अदलिया भी उसका एहतराम करेगी, ब्यूरोक्रेसी भी उसका एहतराम करेगी। अवाम की राय का एहतराम सब पर फर्ज होगा। मिनिस्टर इमरान खान ने अनाउंस किया है कि वो आज जश्न मनाएंगे इशा की नमाज अदा करने के बाद और F9 पार्क में नवाफिल अदा करेंगे। इस हवाले से क्या कहेंगे? मैंने कह दिया है, शर्म तुमको मगर नहीं आती। कहा भी किस मुंह से जा रहे हो, किस बुनियाद पर, किस खुशी में जश्न मना रहे हो? धोखा देकर, दगा करके, फ्रॉड करके। हाँ, पीटीआई का ये शान बनता है कि वो फ्रॉड पर जश्न मनाए। पीटीआई का ये मकाम बनता है। तुमने कहा 10 लाख लोगों को लाऊंगा, तुम 10,000 लोगों को मुश्किल से जमा कर सके। तुमने कहा जिस दिन अदम एतमाद होगा कारकुन इस्लामाबाद आएंगे, एक कारकुन नहीं आया। अब ये बातें छोड़ दो, ये तुम्हारी नहीं रही। अब जश्न हमने मनाने हैं। मौलाना ये बताएं कि सिक्योरिटी इदारों को कितना टाइम देंगे कि वो अपनी पोजीशन वाजे करें, और कितने उस टाइम के बाद आप कब तक समझेंगे कि टाइम की बात छोड़ो, जो बात हो जाती है वो फौरी तौर पर करने के लिए होती है, वो टाइमिंग के लिए नहीं हुआ करती, और उस पर बहस नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी इदारे वो अवामी बहस से बाहर निकलें, उस पर बहस नहीं होनी चाहिए। अगर वो खुद अपने आप को इस बहस में उतारते हैं तो फिर वो अपने गिरबान में झांक कर सोचेंगे हमारे से क्या गिला करें। ये मशकूक निज़ाम है, गदला निज़ाम है। तो इस मशकूक निज़ाम में जाहिर है कि हमने एक साफ और शफाफ निज़ाम की तरफ जाना है, ताकि ये बात वाज़ेह रहे कि किसी इदारे का पाकिस्तान के इंतखाब में कोई मुदाखलत नहीं। अपोजिशन एजेंडे के ताबे जा रही है। एजेंडे पर लिखा हुआ है अदम एतमाद, उसके मुताबिक वोटिंग होनी चाहिए थी। वोटिंग को जिस तरह मुसरत किया गया और उस पर फौरी तौर पर तहलील करना, ये साजिश है। वो नहीं है खत वाली बात। साजिश ये है कि एजेंडे पर कुछ और ऑर्डर कुछ सुनाया जा रहा है और
उस स्पीकर की बिहाफ पे कि जिस स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ चुकी है, यही वजह है कि वो सदारत नहीं कर सका। लेकिन ड्राफ्ट क्योंकि वही पुराना था, इतना भी नहीं सोचा कि ड्राफ्ट को तब्दील तो करें, उसके दस्तखत तो वहां से उड़ाएं। तो इस लिहाज से उसको रूलिंग देने का हक ही हासिल नहीं था। मौलाना साहब, क्या अदालत असम्बली के अहकामात की समाअत कर सकता है? और दूसरा ये है कि निगरान वज़ीर आज़म का नाम भी सामने आ रहा है, जिसमें साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद। मैं बताऊं आपको जी, जहां तक है अदालत का, ये असम्बली की प्रोसीडिंग पर बात नहीं कर सकता। अगर नहीं कर सकता तो और ये बात है, लेकिन अगर प्रोसीडिंग आइन के खिलाफ है और उसकी आईनी हैसियत को चैलेंज किया गया है तो फिर तो सुन सकता है, तो फैसला तो देना होगा। गिलानी साहब की मिसाल मिलती है। गिलानी साहब को वकील साहब खड़े हैं, जब सजा आई थी तो स्पीकर फमीना मिर्जा ने उसको रिजेक्ट किया था, उसको शोकाज हुआ था और नोटिस हुआ था तौहीन अदालत का। ये रात जो अटॉर्नी जनरल रहे थे उस वक्त के, उन्होंने टीवी पर आकर कहा है कि अदालत कर चुकी है फमीदा मिर्जा को। मैं याद करता हूँ, मैंने कल खुद एक इंटरव्यू में इसकी मिसाल दी है। 88 में हमारी सूबाई इसमें बलूचिस्तान तोड़ी गई और अदालत ने 24 घंटे के अंदर बहाल कर दिया उसको। 24 घंटे के अंदर बहाल किया। अगर कुछ चीज़ें बड़ी वाज़ेह होती हैं, उन वाज़ेह चीज़ों के ऊपर अदालती कार्रवाई दिनों तक मुलतवी होना, ये भी शुबहात पैदा करता है। हमारा हस्बा कानून आया, असम्बली ने पास किया, लेकिन यहाँ पर पहले कहा गया और जनरल मुशर्रफ पर नफ्स नफीस उसके खिलाफ गया और अदालत ने कहा ये 4 चीज़ें इसको इस कानून से बाहर किए जाएं। हमने अदालत के फैसले को मानकर दोबारा असम्बली से पास किया, फिर उसी जज के सामने किया और उसने कहा नहीं, मजीद कट करो उस पर। अब आप मुझे बताएं कि हमारा एतराज़ वैलिड था कि भाई आप तो सुन चुके हैं इसको, आप तो कह चुके हैं कि इसमें 4 नुकात बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ हैं, अब दोबारा किस्सा सुनकर मजीद आपको अवक्ल आ गई है। तो ये तबसरे उस वक्त उस पर हो चुके हैं और उस बिल को जो असम्बली ने पास किया था उसको बेमानी करके रख दिया उन्होंने। आप कह सकते हैं आप ये कह सकते हैं कि जो कुछ कल हुआ पार्लियामान में, इनको किसी एस्टेब्लिशमेंट के सहारे की जरूरत नहीं, उसके बगैर हुआ है। इसको साफ होना चाहिए। हम शुकूक व शुबहात की नफी नहीं कर सकते, इसको साफ होना चाहिए। हम ये भी बात करना चाहते हैं कि जो इदारे आज अपने सीने पर गैर जानिबदारी का बैज लगाने के ख्वाहिशमंद हैं, हम खुश हैं, लेकिन 3.5 साल तक जो एस्टेब्लिशमेंट इस नाजायज हुक्मरान का सहारा रही, उस जुर्म का क्या करेंगे, उस किरदार को किस तरह से पास लाएंगे, ये सारी चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट फैसला थे, सुप्रीम कोर्ट तो कल रात 12 बजे तक स्टे दे सकती थी, अब तो वो स्टे भी नहीं दे सकती। तो इसको आप किस तराजू में देखते हैं? दूसरा जो अभी क्वेश्चन किया कि आप एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे, चंद रोज पहले आप कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, तो अब मैं न्यूट्रलिटी का इनकार नहीं कर रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि माजी में हम अपना एहतसाब करें, हमें सोचना चाहिए कि हमने एक नाजायज हुक्मरान के लिए 3.5 साल तक जानिबदारी का सहारा क्यों दिया। आज इसी को जारी रखना चाहिए। हम आइंदा मुस्तकबिल में भी यही चाहते हैं। बाकी आप दोबारा उस क्या, मैं एक बात करना चाहता हूँ कि अब ये कहना कि आप सदर हैं, अभी आप अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें, आप दफ्तर इस्तेमाल करें, जबकि एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न कह चुकी है नोटिफिकेशन के ज़रिए कि आप दफ्तर खाली करें, आप दफ्तर अपने इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे वक्त में सदर के ये इक़दामात और उनको ये मराहत देना और ये सहूलत देना, जबकि केस अदालत में ज़ेर समाअत है, ये बताते खुद गलत बात है। कौमी सलामती कमेटी का जो उसके अंदर एक है इंटरनल मैटर्स में मुदाखलत, एक है साजिश, मुल्क के खिलाफ, मुल्क को तबाह करने के खिलाफ, किसी हुक्मरान को मारने के खिलाफ, कत्ल करने के खिलाफ, इस किस्म की चीज़ें। मुदाखलत पर तो हमें एतराज़ करना चाहिए, लेकिन अगर वो मुदाखलत पहले कह चुके हो कि नहीं है और फिर कहते हो कि हैं, इस तनाज़ुर से दूर